There are 2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। આ સમયસાર નામનું परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके श्रुत केवड़ी ने कहा हुआ समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। All participants are muted and they can unmute themselves. आचार्य भगवान समयसार अर्थात ज्ञान आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप अनंत पुरुषार्थ का पिंड ऐसा आत्म स्वभाव उसको इस शास्त्र में समयसार कहते हैं। शुद्धात्मा का स्वरूप आचार्य भगवान इसलिए दिखाया कि अनादि से आज तक अज्ञानी ने मनन चिंतन करके विकल्पों का नाश करके चैतन्य स्वभाव पर कभी दृष्टि नहीं की, इसलिए अज्ञानी को कभी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ नहीं है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 113 से 15 चलता है। उसकी टीका पर हम आए हैं, पेज नंबर 195। गाथा 113 से 15 का विषय है कि जीव अर्थात
शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा, द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा, ऐसा शुद्धात्म स्वरूप जीव और प्रत्ययो का अर्थ है आश्रव। आश्रव दो प्रकार का, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव के कारण 5 जीव की दशा में उत्पन्न होता हुआ विपरीत अभिप्राय यानी मिथ्यात्व, वो भावाश्रव है। जीव की व्रत रहित दशा, अविरतिपना, वो भी भावाश्रव है। प्रमाद, शुद्धात्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं उठना, वो भी भावाश्रव है। कसाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिससे जीव की भाव हिंसा होती है, ऐसे विकारी परिणाम, वो भी भावाश्रव है। और योग का कंपन, भाव योग, वो भी भावाश्रव है। तो ये जो आश्रव को प्रत्यय कहा, तो आचार्य भगवत ने क्या कहा हेडिंग में, जीव यानी त्रिकाल शुद्धात्मा और प्रत्ययो यानी भावाश्रवों के बीच में एकपणा એટલે અભિન્નપણા, એકરૂપપણા नहीं। उसका अर्थ क्या, त्रिकाल शुद्धात्मा और भावाश्रव दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। जीव जीव स्वरूप है, प्रत्ययो अजीव स्वरूप है। जीव और अजीव दोनों के स्वभाव भिन्न, दोनों की सत्ता भिन्न। ऐसा अब कहते हैं। ये गाथा में आचार्य भगवान प्रत्ययो चैतन्यमयी शुद्धात्मा से भिन्न है, यानी शुद्धात्मा के साथ एकरूप नहीं है, यानी शुद्धात्मा से अन्य है, ऐसा सिद्ध करने वाले हैं। जो शुद्धात्मा का स्वरूप, वो तेरा स्वरूप है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, योग, ये जीव का स्वरूप नहीं, वो तो अजीव का स्वरूप है। और जीव तो अजीव से भिन्न है। क्या कहा फिर से गुजराती में, कर्ता कर्म अधिकार
ગાથા 113થી 15 એની ટીકા પેજ 195 પેજ 195 એનું હેડિંગ છે કે વળી જીવને અને પ્રત્યયોને, અહીંયા જીવનો અર્થ છે ચૈતન્યમય, જ્ઞાન દર્શનમય, ઉપયોગમય, त्रिकाल शुद्धात्मा, जिसमें गुणभेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, जिसमें अशुद्धता नहीं, ऐसा जीव और वो प्रत्ययों का अर्थ है आश्रव तत्व। आश्रव तत्व दो प्रकार का, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। और आश्रव के कारण 5। રાજુભાઈ ગુજરાતીમાં તમે લેવાના હતા. થેન્ક યુ. સોરી ફરીવાર. જીવનો અર્થ કર્યો ચૈતન્યમય, જ્ઞાન દર્શનમય, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, ત્રિકાળ સ્વરૂપ, જેમાં ગુણભેદ નથી, પર્યાય ભેદ નથી, જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, જે દ્રષ્ટિનો વિષય છે, જે દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે, કે જેનું અવલંબન લેતા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય, એવો જીવ અહીંયા લેવો છે, એવો જીવનો સ્વભાવ લેવો છે. તો જીવ એટલે જીવનો સ્વભાવ કે જેમાં ગુણભેદ, પર્યાય ભેદ નથી. પછી કે છે જીવને અને તે પ્રત્યયોને. પ્રત્યયો એટલે આશ્રવ. આશ્રવ છે એ વિભાવ છે, વિકાર છે. આશ્રવ છે એ કર્મના સંગથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી એને અજીવ કહ્યા છે. પ્રત્યયોને અજીવ કીધા, પ્રત્યયોને આશ્રવ કીધા. પ્રત્યયો એટલે આશ્રવો બે પ્રકારના, ભાવાશ્રવ અને દ્રવ્યાશ્રવ. ભાવાશ્રવ એટલે વિભાવ, વિકાર. દ્રવ્યાશ્રવ એટલે નવા આવતા 8 પ્રકારના કર્મો. એ બધાને પ્રત્યયો કીધા. પછી કે છે કે જીવ અને તે પ્રત્યયો વચ્ચે એકપણું નથી. એકપણું નથી એટલે અભિન્ન નથી, અભેદ નથી, એકરૂપ નથી. એકરૂપ નથી એટલે જુદા છે. ભાવાશ્રવ લો તો અન્યત્વ છે, દ્રવ્યાશ્રવ લ્યો તો પૃથકત્વ છે. એમ હવે આ ગાથામાં કહે છે. આવું કેમ કહ્યું? તો કે આશ્રવો છે એ ખરેખર શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ નથી. તારી દશામાં જે વિપરીત અભિપ્રાયો ઉત્પન્ન થાય છે એ મિથ્યાત્વ છે.
તારી વ્રત રહિતની દશા છે એ અવિરતિપણું છે. એ અવિરતિપણું છે. અને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ જેવો પુરુષાર્થ ન ઉપાડવો એ પ્રમાદ છે. અને કસાઈ કહેતા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કે જેનાથી ભાવ હિંસા ઉત્પન્ન થાય છે એ કસાઈ દુઃખદાયક પરિણામ. અને યોગ એટલે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન. આ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાઈ યોગ છે વિભાવો, છે વિકારો, છે આશ્રવના કારણો, છે અશુદ્ધતા. એક તરફ જીવનો શુદ્ધ સ્વભાવ, બીજી તરફ વિભાવ, વિકાર. બંને વચ્ચે એક પણ નથી. બંને પૃથક પૃથક છે. બંને ભિન્નસત છે. બંને વચ્ચે અન્યત્વ છે. એમ આ ગાથામાં શા માટે સિદ્ધ કરવું છે કે આશ્રવ રૂપના પરિણામ એટલે કે ક્રોધ રૂપના પરિણામ. ક્રોધ એટલે ક્રોધ એમ શબ્દ પ્રયોગ ન કરવો. ક્રોધ એટલે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ જેટલા ભાવ થાય એ સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ઉત્પન્ન ક્યારે થાય કે તને સ્વભાવની મહિમા ન હોય, સ્વભાવ પ્રત્યે તને મુખ્યતા ન હોય, સ્વભાવ પ્રત્યે તને અરુચિ ઉત્પન્ન થાય. એ અરુચિના પરિણામ એને ક્રોધ કહેવાય છે. ક્રોધ એટલે શું? શુભભાવ કર તું ઉચ્ચ પ્રકારના. એ શુભભાવ છે તો સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવ છે તો આશ્રવ. વસઈમાં સૂર્યકીર્તિ ભગવાન પ્રતિષ્ઠિત થયા. 1300 લોકોએ ભાગ લીધો. લાખો રૂપિયા મુમુક્ષુએ દાન કર્યું. અને મહોત્સવ બહુ સારી રીતે ઉજવાણો. ભક્તિ પૂજા થઈ. પંચ પરમેષ્ઠી વિધાન થાય. યાક મંડળ વિધાન થાય. પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લેવાનો ઉલ્લાસ થાય. લોભ કસાઈ છોડીને ધન શાસનની પ્રભાવના અર્થે દાન કરવાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય. એ બધા છે શુભ ભાવ, છે પ્રત્યય, છે આશ્રવ, છે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ. છે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ. તો કે છે કે આ જે શુભ ભાવ છે, એક તરફ આવો શુભ ભાવ એટલે કે આશ્રવ એટલે કે પ્રત્યયો, અને બીજી તરફ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. બંને એકમેક નથી. બંને અભેદ નથી. બંને વચ્ચે સૂક્ષ્મ સાંધ છે. જીવથી પ્રત્યયો, જીવના સ્વભાવથી વિભાવો ભિન્ન છે.
એ વાત આચાર્ય ભગવંત 113થી 115 ગાથામાં સિદ્ધ કરવા માગે છે. એને ભિન્ન કેમ કીધા? તો કે જેમ નાળિયેરના ગોળા ઉપર કાચલી છે અને કાચલીની ઉપર નાળિયેર, કાચલીની ઉપરનો ભાગ, કાચલીનો ભાગ અને ટોપરા ઉપરની રતાશ એવી રીતે આત્મા શરીરમાં, એટલે શરીર, પછી કાચલી એટલે 8 પ્રકારના કર્મ અને ઉપરની રતાશ એટલે વિકારી પરિણામ. કાચલીથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા, રતાશથી પણ ભિન્ન શુદ્ધાત્મા, 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મથી ભિન્ન પણ શુદ્ધાત્મા. ત્યાં પૃથકત્વ. રતાશથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા, ત્યાં અન્યત્વ. આચાર્ય ભગવાન તને પ્રત્યયમાં છુપાયેલો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ એ જીવનું અસલ સ્વરૂપ છે. એ અસલ સ્વરૂપ છે એનું મનન ચિંતન કરીને, મનન ચિંતનના વિકલ્પને દૂર કરીને એ શુદ્ધાત્મા સુધી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ જો જાય તો જીવ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે. માટે આચાર્ય ભગવાન બતાવે છે કે આ જીવથી પ્રત્યયો ભિન્ન છે. જુઓ ટીકા. जिस प्रकार जीव का उपयोगमयपना के कारण जीव से उपयोग अनन्य है, जैसा अग्नि और उष्णता अभिन्न है. अग्नि उसका लक्षण उष्णता, अग्नि उष्णतामय, अग्निथी उष्णता भिन्न थी. अग्नि અને ઉષ્ણતા એકરૂપ છે. એમ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અને ઉપયોગ જેમ અગ્નિનું લક્ષણ ઉષ્ણતા છે, જેમ અગ્નિ અને ઉષ્ણતા એક મેઘ છે, જેમ અગ્નિ એટલે લક્ષ, ઉષ્ણતા એટલે લક્ષણ, લક્ષ અને લક્ષણ એક સત છે, અખંડ સત છે, અભેદ સત છે, એકરૂપ સત છે. એમ જીવનો જ્ઞાન દર્શન
ઉપયોગ, જાણન દેખન ઉપયોગ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ઉપયોગ અને જીવ. જીવ લક્ષ છે, ઉપયોગ લક્ષણ છે. એ લક્ષ અને લક્ષણ અભેદ છે, અભિન્ન છે, અપૃથક છે, એકરૂપ છે, એકમેક છે. એમ જીવને એકમેકપણું કોની સાથે છે? તો કે જીવને જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ સાથે એકમેકપણું છે. પણ જીવને પ્રત્યયો સાથે એકમેકપણું નથી. ઉપયોગ તો જીવનો સ્વભાવ છે. પ્રત્યયો તો વિભાવ છે. દ્રવ્ય અને એનો સ્વભાવ એકમેક હોય, પણ વિભાવ સ્વભાવ સાથે એકમેક ન હોય. જેમ પાણીમાં શેવાળ ઉપર તરે છે, એમ આશ્રવ રૂપના પરિણામ સ્વભાવમાં પેસી જતા નથી. પેસી જતા નથી એ દર્શાવવા માટે એમ કહ્યું કે આશ્રવો જીવની ઉપર તરે છે. શું કહે છે ટીકા? કે જેમ જીવના ઉપયોગમયપણાને લીધે, એટલે કે જીવ અને ઉપયોગનું એકમેકપણાને લીધે જીવથી ઉપયોગ અનન્ય છે. અનન્ય છે એટલે અભેદ છે, એકરૂપ છે. કેવી એકરૂપતા? તો કે ઉષ્ણતા અને અગ્નિ જેમ એકરૂપ છે, એમ ઉપયોગ જીવની સાથે એકરૂપ છે, અભિન્ન છે. તેમ એટલે જીવ અને ઉપયોગ જેમ છે તેમ જડ ક્રોધ પણ અનન્ય છે. એવી જો પ્રતિપત્તિ એટલે શ્રદ્ધાન કરવામાં આવે તો ચિદ્રૂપના એટલે જીવના અને જળના અનન્યપણાને લીધે જીવને ઉપયોગમયપણાની માફક જળ ક્રોધમયપણું પણ આવી પડે. અને એમ થતાં તો જે જીવ છે તે જ અજીવ ઠરે. શું કહે છે? ફરીવાર બે વસ્તુ બતાવી છે. જીવ અને ઉપયોગ વચ્ચે સંબંધ કેવો? અને બીજી વાત બતાવી છે જીવ અને પ્રત્યય કહેતા આશ્રવ. તો જીવ અને આશ્રવ વચ્ચે સંબંધ કેવો? આશ્રવનો અર્થ છે, આશ્રવના 5 કારણો બતાવ્યા છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ. મિથ્યાત્વ છે એ વિપરીત પરિણામ છે. મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા છે. અવિરતિ એટલે વ્રત રહિત દશા છે. એ પરિણામ પણ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા છે.
પ્રમાદ એટલે સ્વભાવને, આત્મ સ્વભાવને પ્રગટ કરવા જેટલો પુરુષાર્થ નહીં ઉપડવો. કસાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, જેનાથી જીવની સુખ શાંતિ હણાય છે, ભાવ હિંસા થાય છે. યોગ એટલે આત્મના પ્રદેશોનું કંપન. તો આ મિથ્યાત્વ વિકાર છે, વિભાવ છે. અવિરતિ પણ વિકાર છે, વિભાવ છે. પ્રમાદ પણ વિકાર છે, વિભાવ છે. કસાય પણ વિભાવ છે, વિકાર છે. યોગનું કંપન પણ વિભાવ છે, વિકાર છે. એ બધા આશ્રવો છે. આશ્રવોને પ્રત્યય કયા છે. હવે એક તરફ જીવ અને એનો સ્વભાવ ઉપયોગમય પણ, એ બે વચ્ચે સંબંધ કેવો? અને બીજું કે છે જીવ અને વિભાવ વિકાર વચ્ચે સંબંધ કેવો? બે વાત દર્શાવી છે. વિભાવ વિકારને તો આચાર્ય ભગવાન જીવ અજીવ અધિકારથી જ અજીવ કહેતા આવ્યા છે. એટલે પ્રત્યયો તો અજીવ છે. તો જીવ અજીવ વચ્ચે સંબંધ કેવો? અને જીવને પોતાના ઉપયોગમય સ્વભાવ સાથે સંબંધ કેવો? તો કે ઉપયોગમય સ્વભાવ છે એ તો જીવનું લક્ષણ છે. પણ પ્રત્યયો, આશ્રવો કે વિભાવ વિકાર એ કંઈ શુદ્ધાત્માનું લક્ષણ નથી. એ કંઈ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ નથી. શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ કેમ નથી? તો કે એ વિભાવ વિકાર કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા છે. માટે એને આચાર્ય ભગવાન પહેલેથી અજીવ કહેતા આવ્યા છે. તો જીવ અને અજીવ એ તો પૃથક છે, જુદા છે. બંને વચ્ચે ભિન્નપણું છે. બંને સત ભિન્ન ભિન્ન છે. બંને વચ્ચે અન્યત્વ છે. બંને વચ્ચે સૂક્ષ્મ સાંધ છે. પ્રજ્ઞા છીણી પટકાવાથી જીવ અને આશ્રવો વચ્ચે ભેદજ્ઞાન થતા જીવથી આશ્રવ જુદા પડી જાય છે. એ કંઈ જીવનું સ્વરૂપ નથી. ખ્યાલ આવે છે? બીજી તરફ કે છે જીવ અને ઉપયોગ. ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન દર્શનનો વ્યાપાર. ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ. તો કે જીવ અને જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ છે. એ જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ તો જીવનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવ છે એટલે લક્ષણ છે. અને એ લક્ષણ તો જીવની સત્તામાં અભેદ છે. જીવ અને ઉપયોગમયપણું એકમેક છે. ત્યાં પૃથકતા નથી, ભિન્નતા નથી, જુદાઈ નથી, ભિન્ન ભિન્ન સત નથી. એ જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગને ગ્રહણ કરતા જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ જેમાં અભેદ છે એવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા ગ્રહણ થઈ જાય છે.
તો શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ તેનાથી ભાવ આશ્રવ કહેતા અશુદ્ધ પરિણામ એ શુદ્ધાત્માથી ભિન્ન છે. એની વચ્ચે ભેદજ્ઞાન કરીને, ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરીને એ બંને વચ્ચે પ્રજ્ઞાને પટકાવીને તું આશ્રવને ભિન્ન કરી દે. એ તારું સ્વરૂપ નથી, એમાં હું પણ કરવા જેવું નથી. એમાં હું પણ કરવું એ તો મિથ્યાત્વ છે. વિભાવ તારું સ્વરૂપ ક્યાં છે? તો એમાં તું હું પણ કરીશ. પ્રત્યયોને અહીંયા ક્રોધ કીધો. ક્રોધ એટલે શું? તો કે આત્માના સ્વભાવની અરુચિ. આત્મ સ્વભાવ રૂચે જ નહીં. જ્ઞાયકનું નામ લેવું 24 કલાકમાં ક્યારેય ગમે નહીં, યાદ ના આવે હું જ્ઞાયક છું. જ્ઞાયકનું ચિંતન કરવું, મનન કરવું, એવો ભાવ ઉત્પન્ન ન થાય. એ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો તિરસ્કારવાળો ભાવ છે. એને ક્રોધ કીધો. તને વેદી પ્રતિષ્ઠા કરવાનો ભાવ આવે પણ એ શુભ ભાવ છે. આત્મ સ્વભાવના શુદ્ધ સ્વરૂપથી ભિન્ન ભાવ છે. તને શુભ ભાવની રુચિ છે. શુભ ભાવની રુચિ એમ બતાવે છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવ પ્રત્યે તને અરુચિ છે. એ શુભ ભાવમાં રાચવું તને ગમે છે. પણ જ્ઞાયકમાં નિર્વિકલ્પ થઈને રાચવું તને ગમતું નથી. તો આચાર્ય ભગવાન આશ્રવના ઉત્પન્ન થતા ભાવો એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી, એનું લક્ષ કરવા જેવું નથી. એ ભાવો છોડવા જેવા છે, હેય તત્વ છે. એને હેય કરતા એમાં જ છુપાયેલો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ કે જે ઉપયોગાત્મક છે, એના ઉપર દ્રષ્ટિ પડતા તને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે. શું કહે છે? માટે એમ કીધું કે જળ ક્રોધ પણ શુદ્ધાત્મા પાસે અનન્ય જ છે. એવું જો તું શ્રદ્ધાન કરીશ તો ચિદ્રૂપ એટલે જીવ અને જળ કહેતા પ્રત્યયો, તો જીવ અને પ્રત્યય વચ્ચે અનન્યપણાનો એટલે અભેદપણાને લીધે જીવને ઉપયોગમયપણાની માફક, જેમ જીવનો ઉપયોગ જીવ સાથે અભેદ છે, એમ તું પ્રત્યયો જીવની સાથે અભેદ છે એવું જો શ્રદ્ધાન કરીશ તો જીવને ક્રોધમયપણું એટલે કે અજીવપણું આવી જશે. અને એમ થતાં તો જીવ છે તે અજીવ ઠરશે, જીવ અજીવ થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે? આચાર્ય ભગવાન શું સમજાવવા માગે છે?
આચાર્ય ભગવાનનો ઉપદેશ એમ છે કે જીવ અને ઉપયોગ એકમેક છે, અભિન્ન છે, અપૃથક છે. એવું અપૃથકપણું, એવું અભિન્નપણું, એવું એકરૂપપણું જીવને અને પ્રત્યયો વચ્ચે નથી. જીવ અને પ્રત્યયો જુદા કેમ છે? તો કે પ્રત્યયો પોતે જ અજીવ છે. તો કે અજીવ કેમ છે? તો કે કર્મના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયા છે, કર્મના ઉદયના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયા છે. એ કંઈ જીવના સ્વભાવના આશ્રય ઉત્પન્ન નથી થયા. તો જળના આશ્રય ઉત્પન્ન થયા એટલે એ જળ. હવે ક્રોધમય પરિણામ, આત્માની અરુચિમય પરિણામ અને શુદ્ધાત્મા બંને ભિન્ન ભિન્ન સત છે, ભિન્ન ભિન્ન અસ્તિત્વ છે, ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ છે. બંને વચ્ચે અન્યત્વ છે, બંને વચ્ચે સૂક્ષ્મ સાંધ છે. બંને વચ્ચે રહેલી સાંધમાં પ્રજ્ઞા છીણી ફટકારવામાં આવે તો આશ્રવો જુદા પડી જાય છે. તો આશ્રવો જુદા પડી જાય છે એ જેમ બતાવે છે કે આશ્રવોની ને આત્માની એકમેકપણું નથી, અભિન્નપણું નથી. હવે કે છે आगे फिर से हिंदी में तो पहले लिया था ना, अब फिर से आगे. इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा. क्या कहा? इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा. इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा. उसका अर्थ क्या? तो कि जीव और प्रत्यय दोनों अभिन्न है, एकरूप ऐसा मानोगे तो जीव अजीव एक हो गया. या तो जीव का नाश हो गया या तो अजीव का नाश हो गया. एक बार दृष्टांत दिया था ने, फिर से. हिंदू फिलोसॉफी में ऐसा कहा जाता है कि मीरा कृष्ण में समा गई. तो प्रश्न ये है कि मीरा कृष्ण के साथ एकरूप हो गई तो मीरा का नाश हुआ कि कृष्ण का नाश हुआ? और ऐसे नाश को क्या आप मोक्ष पद कहेंगे? और स्वयं का नाश हो जाए ऐसे स्वरूप को मोक्ष कह सकते हैं? अगर उसको मोक्ष कहो तो आपका नाश हो जाए ऐसा मोक्ष आपको चाहिए? वैसी तरह अगर आप ऐसा कहो कि त्रिकाल शुद्धात्मा और प्रत्ययों, आश्रवों, अजीवों
दोनों एक मेक हो गए, तो प्रश्न ये आएगा कि त्रिकाल शुद्धात्मा का नाश हुआ कि प्रत्यय का नाश हुआ। त्रिकाल शुद्धात्मा का नाश हो जाए तो कैसा तो 3 काल में हो ही नहीं सकता। तो त्रिकाल शुद्धात्मा जीव स्वरूप, प्रत्यय अजीव स्वरूप, दोनों की भिन्न सत्ता, दोनों का भिन्न स्वरूप, दोनों का भिन्न भिन्न स्वभाव, वो एक में कैसे हो सकते हैं? अगर एक में एक माना तो यहाँ बताया कि अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा, 2 में से 1 का नाश हो गया, ये दोष आएगा। अब आगे इस प्रकार प्रत्यय का यहाँ अर्थ किया भावाश्रव, नो कर्म। प्रत्यय का अर्थ है भावाश्रव, नो कर्म का अर्थ है बद्ध नो कर्म लो तो उसका अर्थ है शरीर, अबद्ध नो कर्म लो तो 10 परिग्रह, और कर्म का अर्थ है 8 प्रकार का द्रव्य कर्म, द्रव्य आश्रव। भी जीव से अनन्य है ऐसी प्रतिपत्ति में भी यही दोष आएगा। क्या कहा कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप ऐसा जीव प्रत्यय के साथ એટલે ભાવાશ્રવ के साथ एक में है, ऐसा कहोगे तो या तो जीव का शुद्ध स्वरूप नाश होगा और वो अजीव बन जाएगा, वो प्रत्यय बन जाएगा, आश्रव बन जाएगा, भावाश्रव बन जाएगा, या तो भावाश्रव त्रिकाल शुद्ध हो जाएगा, जीव स्वरूप हो जाएगा, तो 2 में से 1 का नाश हो जाएगा, ये प्रसंग आएगा। तो कैसा तो होता नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि भाव आश्रव आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप से भिन्न है। ये एक बात बताई। अब दूसरी बात, शरीर और त्रिकाल शुद्ध आत्मा दोनों एक बेक है, ऐसा कहोगे तो शरीर अजीव, त्रिकाल शुद्ध आत्मा जीव, दोनों की एक बेकता होगी तो जीव शरीर बन जाएगा या तो शरीर जीव बन जाएगा, ये दोष आएगा। तीसरी बात बताई, जीव और पूर्व कर्म के फल में 10 प्रकार का परिग्रह मिला। जीव बोलता है कि ये मेरा है,
ये घर किसका है? मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। ये वस्त्र किसका है? मेरा है। ये सोना चांदी किसका है? मेरा है। अगर ये तेरा हो जाए तो स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध जीव अजीव बन जाएगा, या तो परिग्रह जो अजीव है वो जीव बन जाएगा। ये दोष आएगा। उसके बाद बताया कर्म 4 घाती 4 आघाती, पेटा प्रकार करो तो 148 कर्म प्रकृति। कार्मण वर्गणा में से बनती है। कार्मण वर्गणा पुद्गल है, अजीव है। अगर जीव ऐसा कहे कि 8 कर्म मैंने बांधा है, एक कर्म का फल मुझे मिलता है, एक कर्म मैं हूँ और मैं कर्म का हूँ, ऐसा अज्ञानी कहेगा तो अज्ञानी का चेतनवंता जीव अजीव बन जाएगा, या तो 8 प्रकार के कर्म जो अजीव है वो जीव बन जाएगा। ऐसा दोष आएगा। तो कैसा तो है नहीं। जीव से त्रिकाल शुद्धात्मा से भावाश्रव भिन्न है। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म भिन्न हैं। शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन भिन्न है और 10 प्रकार के परिग्रह भिन्न हैं। भावाश्रव अजीव है। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म अजीव है। शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन अजीव है। 10 प्रकार के परिग्रह भी अजीव है। ये सब जीव से भिन्न अजीव। तुझे त्रिकाल शुद्धात्मा और भाव आश्रव के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करना है। तुझे त्रिकाल शुद्धात्मा और 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के बीच में भिन्नता का श्रद्धान और ज्ञान करना है। तुझे त्रिकाल शुद्धात्मा और शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करना है। और तुझे त्रिकाल शुद्धात्मा और 10 प्रकार के परिग्रह के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करके शुद्धात्मा को ग्रहण करके मैं उपयोगात्मक स्वरूप अखंड एक वस्तु हूँ, उस पर दृष्टि करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। ये सभी को अजीव क्यों कहा? तो कि तुझे त्रिकाल शुद्धात्मा तक ले जाना है। तेरा अटक का स्थान क्या है? या तो तू 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में रुका हुआ हो कि ये मेरा है,
या तो तू ये शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन मेरा है, वहाँ हूँपना किया है, या तो शुभाशुभ भाव, रागादि भाव, क्रोधादि भाव मेरा है, वहाँ हूँपना किया है। लेकिन आज तक, अनादि से आज तक त्रिकाल शुद्धात्मा मैं हूँ, उसकी तूने प्रतिपत्ति यानी श्रद्धान यानी हूँपना वहाँ नहीं किया। इसलिए तुझे आज तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ। शास्त्र का प्रयोजन तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का है। ख्याल में आता है? अब देखो आगे। इस प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जीव से अनन्य है, ऐसी प्रतिपत्ति में भी अगर तू ऐसा मान कि ये सब एक मेक है जीव के साथ, तो यही दोष आएगा, या जीव अजीव बन जाएगा या तो अजीव जीव बन जाएगा। अब आगे, और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है। हमने तो भावपूर्वक वेदी प्रतिष्ठा की, लेकिन जो भावपूर्वक तूने वेदी प्रतिष्ठा की, वो शुभ भाव, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव, ये भगवान की स्थापना का भाव त्रिकाल आत्मा के शुद्ध स्वरूप से भिन्न है। क्या कहा? जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है। तो इस प्रकार उपयोगात्मक जीव से जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है, ऐसा प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी अन्य, नो कर्म कर्म भी जड़ है, इस प्रकार जीव को और प्रत्यय को एक पणा नहीं। तो आचार्य भगवान ने यहाँ सिद्ध किया कि जीव प्रत्यय से भिन्न है। समय हुआ है, कल ये बात फिर से गुजराती में चलेगी, बाद में भावार्थ चलेगा। वर्तमान 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના તારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો સૂર્યકીર્તિ ભગવાન તરીકે મહિમા બતાવનાર
સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીણવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.